Good morning. Happy Hanuma Jayanti, the powerful god in Hindu mythology. Jai Sri Ram, Jai Bajrang Bali. Atulita Baladamam, Swarna Shailaba Deham, Danuja Vanakrushanam, Jnani Namagraganyam, Sakala Guna Nidhanam, Vana Ranamadisham, Ragupati Priya Bhaktam, Vata Chatam Namami, Roshpadi Gutta Varshim Mashkikta Rakshasam, Ramayana Mahatmam Vande Nilatmajam. Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam, Tatra Manjalim Bhashpavari Paripuna Lochanam, Marutim Samata Rakshasantakam. Today is a very auspicious holy day across the world. People are very busy in celebrations of Hanuma Jayanti. It's a powerful God, always selfless example of trust, example of extraordinary confidence, example of courage, dare, whatnot. Always, Sampalli tries to spend just Sri Rama Namam. That is the power of Mr. Hanuma. That's the reason Swami has got that much stage in his journey because of Rama Namam. Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanana. ఈ చక్కటి మంత్రాన్ని సాక్షాత్ శివుడు పార్వతీదేవికి ఉపదేశించాడట. ఏది శ్రేష్టమైన మంత్రం ఈ విశ్వంలో, ఏ మంత్రం ఉచ్చరిస్తే అన్ని మంత్రాల్ని ఉచ్చరించినంత ఫలితం లభిస్తుందో అని. ఆ సమయంలో స్వామి శివయ్య పార్వతీ అమ్మవారికి నివేదించినటువంటి మంత్రమే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. అలాంటి శివుడి అంశలో జన్మించినటువంటి హనుమ is the live example. Always Jai Sri Ram. If you are expecting Hanuma blessings, rather than worshipping Hanuma, just you say Sri Ram, Jai Sri Ram. Swami will completely in front of you. That is the history is discussing with that. ఆ స్వామి తలుచుకోవాలనుకుంటే రాముని నామం తలుచుకుంటూ వచ్చేస్తారట హనుమ. దట్ ఈస్ ద పవర్. మేము భద్రాచలంలో స్వామివారి పల్లకి మోస్తూ ఉన్నప్పుడు విపరీతమైన బరువు అయింది. నేను అడిగా, అది ఇంత బరువుంది ఎట్లా మోస్తున్నారబ్బా అని ఆ కబడ్డీ వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటే, ముంగట హనుమ కూర్చున్నాడు కదా అందుకే ఇంత బరువు అని చెప్తున్నాడు ఆయన. సీతారామచంద్ర స్వామిని ఆ టెంపుల్ చుట్టూ ప్రతిరోజు చేసేటువంటి మాడవీధి ఉత్సవాల్లో, సో ఫార్చునేట్లీ వీ గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు take participation in that great Utsavam. So I asked him, very weight, this one, how you people are carrying, and because of Hanuma, that much crazy personality. ఆ స్వామి వారికి రక్షణ కవచంగా నిలిచినటువంటి మహానుభావుడు హనుమ అనుకుంటా ఉంటాను నేను కూడా. మనకు కూడా జీవితంలో అలాంటి ఒక నిస్వార్థమైనటువంటి చక్కటి మిత్రుడు, మన ఇష్టపడేటువంటి వ్యక్తి దొరకడం అనేది పూర్వజన్మ సుకృతం. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి సమాజంలో అంత మెటలిస్టిక్ లైఫ్, ఈవెన్ మీ ఆల్సో లైక్ దట్ వన్. ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీబడి ఎల్స్, అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో క్రిటిసైజింగ్ మై సెల్ఫ్. పీపుల్ ఆర్ ప్యూర్లీ బిజీ విత్ మెటలిస్టిక్ లైఫ్, కమర్షియల్ లైఫ్. Everywhere we can see such kind of a system has been located. Whether we are blessed, a person like Hanuma is more than enough. One particular guy has really created history. We are the eyewitness of that particular story. Yes, always Hanuma is a very powerful. There is a mantram, when I request you all to follow this one. I think you might have known about that one, but I would like to remind that one, because whenever you go outside, morning onwards, or maybe evening itself, whether you want to visit any particular place, village, occasion, just you start this mantra. It's more than enough. It's a powerful mantra, that is Hanuma Nanjana Sumo, Vayuputro Mahabala, Rameshta Palguna Saka Pingak Shomita Vikrama, Udadikrama Nechava Sitha, Shoka Vinashaka, Lakshmana Pranadhata Cha, Dashagrivasya Darpaha, Dvadashaitani Namani, Kapindrasya Mahatmanam, Swapakale Pate Nityam, Yatrakale Visheshata, Tasyam Mrutyu Bayam Nasti, Sarvatra Vijay Bhavet. ప్రతి చోట విజయాన్ని పొందాలి, అన్ని రకాల ఇబ్బందుల్ని మృత్యుని
దూరం పెట్టాలి, డిస్టర్బెన్స్ ఉండొద్దు మన జర్నీలో, మనం చేసేటువంటి వర్క్లో అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మంత్ర. వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిపీట్: హనుమానంజన సుమో వాయుపుత్రో మహాబల రామేష్ట పాల్గుణ సఖ పింగాక్షోమిత విక్రమ ఉదదిక్రమనేచ్చవ సీతాశోక వినాశక లక్ష్మణ ప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్ప ద్వాదశైధాని నమాని కపీంద్రస్య మహాత్మనం స్వాపకాలే పటే నిత్యం యాత్రకాలే విశేషతే తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. Yeah, that is the powerful mantra of Hanuma. Whether we able to follow that particular powerful mantra, always we will get victory. Always we will travel in safe manner, sound manner. There is a no deviation, disturbance at all. One particular day, one guy has come over there. Actually, like remaining people, is also visiting Ramalayam, nothing but temple. వచ్చినప్పుడు హనుమ అక్కడ ఉన్నాడు, రామం దగ్గరే ఉంటాడు కాబట్టి. పాపం తనకి కళ్ళు లేవు, వచ్చిన భక్తుడికి కళ్ళు లేకుండా టెంపుల్కి వచ్చాడు. ఆ సమయంలో హనుమకు డౌట్ వచ్చింది, ఎందుకంటే హనుమకు బాగా నమ్మకం, నేనే పరమభక్తుని రామచంద్రమూర్తికి, నా తర్వాత ఎవరైనా ఈ ప్రపంచంలో అన్నటువంటి ఒక దృఢ విశ్వాసం, ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రౌడ్ మేనర్ ఉంటుంది స్వామికి. ఆ దర్శనం అంతా అయిపోయాక హనుమ మనసంతా కూడా ఆ బ్లైండ్ గాయ్ మీదనే ఉంది. అరే ఈయనకు అసలు కళ్ళే కనబడవు, నడవలేడు, ఎవరిని చూడలేడు, గుర్తుపట్టలేడు, ఇలా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి దేవుడి రూపం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అనే డౌట్తో వచ్చి అడిగాడు హనుమ, ఏమయ్యా నీకు కళ్ళు లేవు కదా, గుడికి వచ్చావు, నువ్వు దేవుణ్ణి ఎలా చూస్తా అనుకుని వచ్చావు అని అడిగాడు. దేవుని నేను కళ్ళు లేకపోయి ఉండొచ్చు అబ్బా, చూడలేకపోయి ఉండొచ్చు, చూసి ఉండొచ్చు, నేను చూడకపోయినా ఆ రాముడు నన్ను చూస్తాడు కదా, అందుకే వచ్చానని చెప్పారట. అంత టేస్టీ ఉంటుందండి భగవంతుడితో అనుసంధానం, భగవంతుడితో ప్రేమ. మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు నీ పూజలో కానీ, నీ క్రతువులో కానీ, స్వామివారి సేవలో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు తప్పకుండా స్వామి మనల్ని ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాడట. మనం అనుకుంటా ఉంటాం ఈయన గమనిస్తలేడు అని. ఆయన సిస్టమ్ అలా ఉంటుందంట. దట్ ఈస్ ఎ పవర్ఫుల్ what we can system in between Bhaktudu as well as Prabhu. I hope this wonderful Jayanti will bring unanimous extemper health, wealth, abundant happiness in our journeys. Once again, happy Jayanti. స్వామి వారి కృపా కటాక్షాలు మనందరిపైన ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా అంజనేయుని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటా ఉన్నాను. హ్యాపీ హనుమ జయంతి. లవ్ యూ ఆల్.